பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். श्री महालक्ष्मी संतान स्वामीनाथ दयानिधे श्री चंद्रशेखर गुरो भवतु ते सुप्रभातम्। श्री महालक्ष्मी संतान स्वामीनाथ दयानिधे श्री चंद्रशेखर गुरो भवतु ते सुप्रभातम्। सुब्रह्मण्यार्य कुमार श्रुतिसारस्वरूपिणे भगवच्छंकराचार्य भवतु ते सुप्रभातम्। सुब्रह्मण्यार्य कुमार श्रुतिसारस्वरूपिणे भगवच्छंकराचार्य भवतु ते सुप्रभातम्। उत्तिष्ठ स्वाम्यधिष्ठानात् जगद्गुरु महाप्रभो कामकोटिमटेशाय भवतु ते सुप्रभातम्। उत्तिष्ठ स्वाम्यधिष्ठानात् जगद्गुरु महाप्रभो कामकोटिमटेशाय भवतु ते सुप्रभातम्। निर्गुणाय निर्मलाय मायातीतस्वरूपिणे आत्मविदां वरेण्याय भवतु ते सुप्रभातम्। निर्गुणाय निर्मलाय मायातीतस्वरूपिणे आत्मविदां वरेण्याय भवतु ते सुप्रभातम्। साधु संग समूहाय सर्वज्ञ सर्वसाक्षिणे सत्यधर्म शरीराय भवतु ते सुप्रभातम्। साधु संग समूहाय सर्वज्ञ सर्वसाक्षिणे सत्यधर्म शरीराय भवतु ते सुप्रभातम्। वेदशास्त्र सुरक्षार्थं सन्न्यासतिलकान्विते शीघ्रमागच्छ भगवन् देहि मे दिव्यदर्शनम्। वेदशास्त्र सुरक्षार्थं सन्न्यासतिलकान्विते शीघ्रमागच्छ भगवन् देहि मे दिव्यदर्शनम्। निराहार विनिद्राय निर्मोहाय निरञ्जन अप्राकृत शरीराय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। निराहार विनिद्राय निर्मोहाय निरञ्जन अप्राकृत शरीराय
त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु सम्पूर्णकल्याणगुण सच्चिदानन्दमद्गुरो अत्यद्भुतचरित्राय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु सम्पूर्णकल्याणगुण सच्चिदानन्दमद्गुरो अत्यद्भुतचरित्राय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु आदिमध्यान्तरहित चराचरमयान्विते अद्भुताय अशोकाय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु आदिमध्यान्तरहित चराचरमयान्विते अद्भुताय अशोकाय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु यस्य निःश्वसितं वेदाः शरीरं धर्ममेव च तस्य सद्गुरुवर्यस्य कीर्तिः वर्धतु वर्धतु यस्य निःश्वसितं वेदाः शरीरं धर्ममेव च तस्य सद्गुरुवर्यस्य कीर्तिः वर्धतु वर्धतु हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकरा हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्करा हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரியவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम्
सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्य तेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्य तेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि
करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति
हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நம பார்வதி பதயே கோவிந்தநாம சங்கீர்த்தனம் நடத்திருக்கோம். எல்லாரும் ஆசையா நடத்தி கொடுத்துருக்கு. இந்த அமாவாசை முதல் பஞ்சமி வரைக்கும் சங்கரஜயந்தி உற்சவம். இந்த வருஷம் திசி பஞ்சம் வரிசையாக இருக்கிறதுனால 5 நாள் 6 நாள் ஆயிருக்கு. நாளைக்கு வைசாக சுக்ல பஞ்சமி. வைசாக சுக்ல பஞ்சமிங்கிறத நான் எப்போ ஒரு வேடிக்கையாக அதுக்கு அர்த்தம் சொல்கிற வரைக்கும் சில பேர் கேட்டுக்கலாம், சில பேர் கேட்டுக்க மாட்டேன். அதனால அதை சொல்லிவிடுறேன். ஆச்சாரியால் கேரள தேசத்தில் அவதாரம் பண்ணினாள்னு அநேகமாக பகுதினா இருக்க வேண்டும். கேரள தேசத்தில் அவதாரம் பண்ணினா அவளுக்கு என்ன பேர் வச்சா ஆச்சாரியாளுக்கு சங்கராங்கிற பேர் வச்சா. அப்புறம் சாமியில போனதுக்கு என்ன பேர் எல்லாருக்கும் சர்வராமசாஸ்திரி இவங்க தாங்க இருந்திருந்தானா சாமியிடானதுக்கப்புறம் ஞானானந்த சரஸ்வதி இல்லைன்னா மோகனானந்த தீட்சர் ஏதாவது இப்படி பேர் மாறும். அநேகமாக சாமியிடா போயிட்டா ஒரு பேர் மாறுறது உண்டு. ஆச்சாரியருக்கு அவள் ஆற்றுல வச்ச பேர் இருந்தா சாமியில இருந்து வச்ச பேர் இருந்தா ஒழுங்கா ஒன்றும் தெரியல. எத்தனை குழந்தைக்கு என் கல்யாணம் பேர் வச்சுட்டா அதுதான் முழுக்க அவளுக்கு எந்திராசனத்தில் இருந்தாலும் அந்த பேரை தான் கூட சொல்லிட்டு இருந்தது. இல்லையே சங்கரான பேர் வச்சா சங்கர ஜெயந்தின்னு சொல்கிறோம். பேர் சொல்லப்படாதுனாலும் சாஸ்திரங்களை சோதனை பண்ணுறப்போ சொல்ல வேண்டியதான் பேரை. சுவாமி 1000 நாமம் சொல்கிறோம், சோஸ்திரநாமம் பேரை சொல்லிகிட்டே இருக்கும். அதனால இந்த சங்கராச்சாரிய ஸ்தாபித்தவங்களும் அத்வைதம் தான். அதே அத்வைத மதத்தை சேர்ந்தவரெல்லாம் மாத்தாள்னு பொதுவாக சொல்கிறோம். பாக்கி இன்னும் சில ஆச்சாரியர்கள் விசிஷ்டாத்வைத மதம், துவைத மதம், சிவாத்வைதம் இப்படி அநேக நினைவாக இருக்கா. இப்போ மாதா வைத்தவான்னு சொல்கிறோம் நம்ம தேசத்தில்.
ஆனால் மேற்கு தேசம்லாம் மாத்வான்னு சொல்லிக்க மாட்டா, மாத்வா வைஷ்ணவான்னு சொல்லிக்குவாங்க. அவளை ஸ்ரீவைஷ்ணவர்னும் அவளை வைஷ்ணவர்னும் சொல்லிட்டு இருக்கோம். கன்னட தேசம் குழு அந்த தேசங்கள்லாம் அவளை ஸ்ரீவைஷ்ணவர்னும் வைஷ்ணவ மாத்வா வைஷ்ணவர்னும் சொல்லிக்க வழக்கம். அவளை சொல்லிக்கிறப்போம் அவரில் அனைவரும் ரவிகாராக ராவல் ராவல் வச்சுக்கோ. பாக்கி பேரெல்லாம் எல்லாம் புகாராச்சார், வெங்கடேஷாச்சார், மத்வாச்சார், நாராயணாச்சார் அப்படின்ட்டு நாராயணாச்சாரியர் அப்படின்னு சொல்லிச்சுக்கோ. ஸ்ரீவிஷ்ணுவையும் அதே மாதிரி தான் கிருஷ்ணாச்சாரியர், நாராயணாச்சாரியர், கோவிந்தாச்சாரியர், ராகவாச்சாரியர் அப்படின்ட்டு நிறைய ஆச்சாரியா நிறைய இருப்பா அந்த மதங்களில். இங்கே ஸ்மார்ட்டில் அநேகமாக நான் மட்டும்தான் சங்கராச்சாரியர் ஆச்சாரியங்கிறது நான் மட்டும்தான் ஆச்சாரிய பட்டம் வச்சுருக்கிறது. ஓகே, அநேகம் பாதி பேர் மேலே ஆச்சாரிய பட்டம் வச்சுருவான். உத்தியோகமாக லௌகியம் இல்லாமனா அவள்லாம் எல்லாரும் ஆச்சாரியர் அந்த மதங்களில். இந்த மதத்தில் ஸ்மார்ட்டில் அநேகமாக 12 பேருக்கு தான் இன்னொரு பேர் வச்சுருக்கோம். இதுதான் 5-6 மகங்கள் இருக்கு இல்லையா, 5-6 மகங்கள் இருக்கு இல்லையா, அது பழக்க இருக்கு, நமக்கு இருக்கு, எனக்கு மகங்கள் இருக்கு. அதனால மகன்ல இந்த பேர்ல வேற பேர் இல்லை. ஆனா அதுக்கு ஆச்சாரியருக்கு முதல்ல பேர் வச்ச வேணும். முதல்ல அப்புறம் என்னத்தை மாத்தினான் என்ன கொஞ்சம் சொல்லலாம். முதல்ல ஒன்னா சங்கரன் இருந்தது. முதல்ல சன்னியாசம் எல்லாரும் சத்த பகவான் இந்த லோகம் இருந்தது கூட பகவத்வாதான்னு வேறு ஒன்னா மாத்தலாம். இந்த மாதிரி வேற சுவாமி அந்த ஆனந்தா இந்த தீர்த்தர் அப்படின்னு அது இல்லாம கூட முதல்ல சங்கரான்னு இருந்தது. அப்புறம் பகவத்வாதான்னு அவருக்கு பேர் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம். சங்கரான்னு பேர் வச்சதுக்கு நான் என்ன வேணா சொன்னேன், வழிக்கா என்ன சொல்றேன், நாளைக்கு வைசாக சுக்கர பஞ்சமி நான் சொல்ற வழக்கம், சில பேர் கேட்டுக்கா சில பேர் கேட்டுக்க மாட்டா, கேட்டா வேலைக்கும் சொல்றேன் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சுன்னு சொன்னேன். அது இன்னும் சொல்லலை. புதிய பேசிட்டே வேணா அது ஆரம்பிச்சு மறந்து போயிடும். அதுக்காக தான் கேரளத்தில் ஆச்சாரியார், மலையாளத்தில் உத்தரமணியாள், உலகத்தில் பிரம்மசேட அபிப்பிராயம் அப்படி இருக்குன்னு சொன்னேன். நம்ம மலையாளத்தில் வழக்கம் என்னன்னா, திருவள்ளுவர் மகாராஜாக்கள்லாம் அவளுக்கு பேரு இப்ப இருக்கிற மகாராஜாவுக்கு சித்திர திருநாள்னு பேரு. அதுக்கு முந்தி இருந்த மகாராஜாவுக்கு மூலம் திருநாள்னு பேரு. அதுக்கு முந்தி விசாக மகாராஜான்னு பேரு. உங்களுக்கு எல்லாரும் இங்க காட்சி தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு 10-15 வருஷம் செம்மங்குடி சீமையில காசி திருநாள் எல்லாரும் காதல் இருந்திருக்கோம். காசி, மூலம், சித்திரை, விசாகம் இந்த மாதிரி பிறந்த ஒரு நாளுடைய அடையாளத்துக்கு அவளுக்கு ராஜாக்களுக்கே பேர் வச்சு வந்திருக்காங்கிறது நமக்கு தெரியும். இந்த மாதிரி ஆச்சாரியாருக்கும் எதனால் இந்த சங்கராங்க பேர் வச்சாங்கிறதுக்கு பிரயோஜனம்னா ஒரு காரணம். ஈஸ்வரனை பிரார்த்தனை பண்ணி சோபநாத் சிவகுரு ஆரியாம்பாள் அவள் வந்து பரமேஸ்வரன் திருச்சூருங்கிற கஷேத்திரத்தில் பரமேஸ்வரனை பிரார்த்தனை பண்ணி அவளுக்கு சொப்பனமாகி என்னப்பா உங்களுக்கு நிறைய 2 பேருக்கும் எதிர்காலத்தில் சொப்பனமாகி உங்களுக்கு என்ன நிறைய குழந்தைகள் வேணுமா, இல்லை ஒரு பிள்ளை இருந்தால் போடுமா அப்படின்ட்டு கேட்டப்போ, ஒரு பிள்ளை இருந்தால் சீக்கிரத்தில் போயிடுவோம், 8 வயசுக்குள்ள போயிடுவோம், நிறைய பிள்ளை இருந்தால் 100 வயசு இருக்கும். அந்த காசில் தூக்கிறதுக்கு இது ஒரு பிள்ளை, ஒரு 100 பிள்ளை, 100 பிள்ளை இருந்தால் தீர்காசம் இருக்கும், ஒரு பிள்ளை இருந்தால் அல்பாசம் இருக்கும். ஆறாங்க பழம் ஒரு பிள்ளை ஒன்று சொல்லுவாளா, நிறைய பிள்ளைகள் ஒன்று தான் சொல்லுவா. ஆனால் 100 பிள்ளை இருந்து என்ன பண்ணுறது, உட்காரி யோசனை இருந்தா என்ன பண்ணுறதுங்கிறதுக்காக அதுக்காக இங்கே ஒரு படிக்கல் காசு கூட போடுறதுக்காக அங்கே வந்து ஒரு 100 அல்பாசம் 8 வயசாக இருக்கும். ஒரு பிள்ளை இருந்தா 100 பிள்ளை இருந்து கேட்டீங்கன்னா தீர்காசம். ஆனால் கடைசியில் இந்த பக்கத்து இந்தியக்கான ஏற்றுறதுக்கு இந்த ஒரு பிள்ளை இருந்தால் சௌக்கியமாக இருக்கும், 100 பிள்ளை இருந்தால் பரமமுட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு இப்படி பிரச்சனை பண்ணி கேட்டேன். இதெல்லாம் எங்களை இருந்து பிரச்சனை பண்ணி கேட்கறது என்னமோ பிரார்த்திச்சுட்டோம். உள்ள ஒன்று கேட்டதே அவசரமோ என்னமோ, இதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பிரார்த்தனை எல்லாம் வருவோ என்னமோ, அங்கே என்ன சங்கல்பமோ அந்த மாதிரி அனுப்புறது 2 பேரும் சொல்லிட்டான். பத்தினி வந்து ஆண்டாயிரம் கேட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னு அவர் வந்து இதே மாதிரி பகவான் சொல்லிட்டார். சரி எனக்கு என்ன பண்ணுறதோ அப்படி வந்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். இன்னும் ஒரு உள்ள வந்தது. அதனால ஈஸ்வரனே சொப்னத்தில் வந்து அப்போ கடைசியில் வரப்போ சர்வஜனங்கிற மொத்தம் தான். இந்த அமிர்தம் தான் சமஸ்கிருத பாஷை கிருஷ்ணர். அதில் 3 சுவாமி 3 இருக்கு. பிரம்மா வச்சிருக்கு, விஷ்ணு வச்சிருக்கு. பிரம்மா சுரஜேஷ்டமஹா பெண்ணு கோலோகே புராணா அப்படின்னு இடத்துல பிரம்மாவுடைய பேர் தான் சொல்லிட்டு வந்திருக்கு.
விஷ்ணுநாராயண கிருஷ்ண வைகுண்டோ விசேஷவாக ராமோகோஷ கேசவ மரது அப்படின்னு விஷ்ணுடைய பேர்லாம் இருக்கு. அவருக்கு சிவனுடைய பேர்லாம் இருக்கு. அவர் பண்ணவர் தீனகாலத்தினால அவரை பற்றி முதல்ல என்ன சொன்னேன். தீனகாலத்தினால சம்ஸ்கிராமிக்கு இருந்து சர்வஜன சர்வஜன விரும்புத சம்ஸ்கிராமி சர்வஜன விரும்புதா அது விசேஷம் இல்லை. அவள் அசிமானத்தான கொடுத்தான்னு சொல்லலாம். வேதமதத்தில் இருக்கிற சுவாமி திருமூர்த்திகளுக்குள்ள பரமேஸ்வரத்துக்கு தான் சர்வஜன விரும்புது. பசுபதி சிவஸ்வரி மகேஸ்வரா அப்படின்னு வந்து ஈஸ்வர சந்திர சந்திரசேகரா பிரஜானுதேவா சர்வஜன சூச்சரி நிலலோகிதா சர்வஜன திருமூர்த்திகளுக்குள்ள சர்வஜன பரமேஸ்வரன் தான் இருக்கார். அதனால சர்வஜனான ஒரு பிள்ளை இருந்தா ஒரு சொன்னா சர்வஜன் என்ன பேர் சர்வஜன் கிடையாது. அதனால நானே தான் உங்களுக்கு குழந்தை பிறக்க போறேன் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு விட்டார் சொன்னத. சங்கரனே அந்த மாதிரி அனுகிரகம் பண்ணதுனால அந்த குழந்தைக்கு சங்கரன் சொல்லிவிட்டா அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கலாம். ஆனா அந்த சம்பிரதாயம் சங்கரனே அவதாரம் பண்ணேங்கிறதுக்கு ஒரு அடையாளம். அந்த பிறந்த நாளுடைய பேரை சின்ன விக்கிரவர்னு சொன்னேன். அந்த தேசத்துல இந்த பழைய காலத்துல இப்ப ராஜாக்கள் மாதம் பாக்கி இருக்குது. அது நட்சத்திரம் இருக்கு. ஆனா இந்த திதி வந்து சொன்னேன் வைசாக சிக்கல பஞ்சமின்னு சொன்னேன். இந்த சம்ஸ்கிருத பாஷையில எல்லா சாஸ்திரமே ஸ்லோகமா தான் இருக்கு. வைத்தியம் ஸ்லோகமா இருக்கு, டிக்ஷனரி ஸ்லோகமா இருக்கு, எல்லாம் அப்புறம் இருக்கு. டிக்ஷனரி ஞான ஸ்லோகமா கூட அப்படின்னு இருக்கும். தமிழ் டிக்ஷனரியும் பாட்டு தான், சம்ஸ்கிருத டிக்ஷனரியும் பாட்டு தான் எல்லாம். அது நிகழ்வுன்னு பேர் தமிழ்ல இருக்கிறது. சுங்கர நிகழ்வு சம்ஸ்கிருதம் நிகழ்வு பேரும் சம்ஸ்கிருதம் தான். நிகழ்வுன்னு பேர் இருந்தாமரா நிகழ்வுன்னு பேரு. அந்த நிகழ்வுலாம் தமிழையும் சம்ஸ்கிருதியும் எல்லாம் பாட்டு தான் ஸ்லோகம் தான். எல்லாம் ஸ்லோகமாக்கெல்லாம் பாட்டுக்கலாம். டிக்ஷனரி கூட ஸ்லோகமா இருக்கட்டும். கணக்கு புத்தகம் எப்படி ஸ்லோகமா இருக்கிறது, கணக்கு போடுறது பதில் சொல்றது அதெல்லாம் அப்படி கணக்கு புத்தகம் முழுக்க ஸ்லோகம். கணக்கு புத்தகம் ஸ்லோகம் நம்பர் எப்படி ஸ்லோகத்தில் சேர்த்துக்கிறது, எழுத்தோடனா பதம்னா ஸ்லோகத்தில் சேர்க்கலாம், நம்பர் எப்படி ஸ்லோகத்தில் சேர்க்கறது அப்படின்னு அவளுக்கு சந்தேகம் இருந்தது. அதுக்காக இந்த ஜோசியங்கள்லாம் கணக்கிலாமனா ஜோசியம் வராது. ஜோதிஷ் சாஸ்திரத்துல கணித சாஸ்திரம் கூட வேண்டாம். கணிதஸ்கந்தம்னு திருஸ்கந்தம்னு ஒரு ஜோதிஷத்துல அது அஷ்டாங்க ஒன்றும் அஷ்டவதி ஒன்றும் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஒன்று இது மூணு சேர்ந்துதான் ஜோதிஷாஸ்திரம்னு சொல்லு. ஹோராஸ்கந்தம் கணிதஸ்கந்தம் இந்த மாதிரி இந்த கணிதத்துல எல்லாம் ஸ்லோகம் வந்துட்டா அப்ப இந்த எண்ணிக்கை எப்படி சேர்க்கறது ஸ்லோகத்துல அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. அதுக்காக இந்த ஜோசியம் கணக்கோட ஜோசியம் பார்க்கிறவ எல்லாரும், கணிதசாஸ்திரம் படிச்சு ஜோசியம் சொல்றவ எல்லாரும், அல்லது பஞ்சாங்கம் கணிக்கிறவ எல்லாரும் அதுக்கு ஆதாரமான புத்தகங்கள்ல ஒரு சங்கேதம் வச்சுருக்காங்க. அதுக்கு தபயாதி சங்கியன்னு பேரு ஜோதிஷாஸ்திரத்துல. இந்த கடமையா செஞ்சீங்கன்னா ஒன்னும் புரியலையே. காமுதல் 9 எழுத்துக்கு 1 2 3 4 5 6 7 8 9 அப்படின்னு கணக்கு வச்சுக்கணும். காமுதல் 9 எழுத்து இருந்ததுனால் எந்த எழுத்து வருதோ அது கா 2 அர்த்தம், கான்னா 4 அர்த்தம், கா 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 கா, ஞான்னா 5 அர்த்தம், ஜா சா ஜா ஜா ஞா ஜா சா ஜா ஜா வரைக்கும் காமுதல் கொண்டு 9 எழுத்து வந்ததுன்னா இந்த எழுத்து இருக்கிறதுதான் 1 2 3 4 அர்த்தம். ராஜினவ காமகள் 9 எழுத்துக்கு 1 2 3 4 அர்த்தம். ராஜி பஞ்ச பாபா பாபா இது 1 2 3 4 5 அர்த்தம். யாஜ்யஸ்தவ் யா ரா லா வா ஷா ஷா சா அது வரைக்கும் யாமகள் இந்த எழுத்துக்குள்ள எது வந்தாலும் அதுக்கு 1 2 3 4 5 எழுத்து அர்த்தம் அப்படின்னு எந்த இடத்துல எந்த எழுத்து வரலாமோ சில இடங்கள்ல அர்த்தங்கள் வேற இன்னொரு அர்த்தம் கூட புரிக்க முடியாத பதங்களா சேர்த்து வச்சு இந்த சங்கீதத்துல மேலக்கத்தாரகத்திலையும் அந்த கணக்கு வச்சுதான் இந்த ஒரு ஆழத்திலும் 72 மேலக்கத்தானது. இந்த மேலக்கத்தாரகத்துக்கு பேரெல்லாம் இந்த 1 2 3 4 72 வரதுக்கு இந்த எழுத்துக்களை வச்சு இன்னொரு அர்த்தம் கொடுக்க முடியாது பண்ணி அப்படிதான் அந்த கணக்கு வச்சிருக்காங்க. சில வரைக்கும் இந்த வெங்கடமகியின் சம்பிரதாயம், வெங்கடமகியினுடைய ஒரு சம்பிரதாயத்துல அந்த கடமையாக செஞ்ச மேலக்கத்தாரகங்களுக்கு பேர் வச்சிருக்காரு. அந்த மாதிரி கணக்குல ஆச்சாரியால் பிறந்தது எத்தனாவது மாசம்? சாந்திரமானபடி சைத்திரம் வைசாக்கம் 2வது மாசம். அப்புறம் பட்சம் சுக்ல கிருஷ்ண முதல் பட்சம், திதி 5வது திதி. 2 1 5 அப்படின்னு அர்த்தமாச்சு. 2 1 5 சொன்னா இந்த கணக்குல காஜனவா பாதி பஞ்சா யாத்தியங்கிற கடமையாதி சங்கையில அங்கானாம் வாமதோபதி எண்ணிக்கையை குறிக்க எழுத்துக்கெல்லாம் சாமானிய எழுத்துக்களை காட்டிலும் கொஞ்சம் ஒரு மாறுதல் இருக்கணும். அப்பதான் அடையாளம் தெரியும். அதுக்காக பலகைகளை கணக்கு பண்ணிக்கணும். பலகைகளை கணக்கு பண்ணிக்கிறது இன்னொரு இடத்துல சொல்லிருக்கா, பகவத்கீதை ஒரு இடத்துல சொல்லிருக்கா, ஆச்சாரியர் சொல்லிருக்காரு. இந்த ஆசனம் எப்படி போட்டுக்கிறது, தவம் பண்றப்போ ஆசனம் எப்படி போட்டுக்கிறதுங்கிறது கீதையில ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. செயலா ஜனகுஷோத்தரம் அப்படின்னு பகவத்கீதையில இருக்கு. செயலாஜன குஷம் இதுக்கு ஆச்சாரியர் பாஷ்யம் இருக்கா, கீதா பாஷ்யம், கீதா பகவத்கீதைக்கு பாஷ்யம் இருக்கா. செயலாஜன குஷோத்தரம்னா சேலம்னா துணி, அஜினம்னா தோல், மாந்தோலோ அல்லது புலித்தோலோ, குஷம்னா கர்ப்பத்தில்லு,
சேலம், அஞ்சனம், குஷம் இது மூணையும் போட்டு அது மேல உட்காந்து ஜபம் பண்ணணும். அவளை முதல்ல இருக்கிற கணக்கை பார்த்தா துணியை கொடுக்குறது முதல்ல, அது மேல தொலை கொடுக்குறது, அது மேல தப்பை கொடுக்குது. அப்படி இருந்தாலும் அது தலைகீழ மாற்றணும்னு ஆச்சாரிய தலைகீழ் பகவான் வந்து தலைகீழ மாற்றணும்னு ஆச்சாரிய. கடைசியில தப்பை போட்டுருந்தா உட்காந்துருந்தா எங்கேயானும் அது வந்து கொஞ்சம் அஜாக்கிரதையா அண்டன் அசிக்கிறதுனா காலகி சக்தி தானே எந்த ஊர்ல இருக்குமோ அது உட்காந்துருவோம். என்ன காரியம் எங்க போய் என்ன காரியம் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு. அதனால முதல்ல போயிட்டு இருக்கணும். இதுக்கெல்லாம் பணத்துடைய ஒரு அவசியமே இல்லாம மனுஷாவுக்கு சகாயம் கொடுத்துட்டு வேணா, மனுஷாவுக்கு சம்பளம் கொடுத்துட்டு வேணா பணம் ஒன்றும் ஜாஸ்தியா அவ்வளவுதான். அங்கன்னா எண்ணிக்கையை சொல்ல முடியாத எழுத்துக்கள் வரப்போ அது தலகை வச்சுக்க வேண்டியது. உதாரணம் இப்ப கவி சொல்லியிருக்க ஆச்சாரியார் எத்தனை வருஷம் இருந்தார்? ஆச்சாரியாருக்கு ஒரு புண்ணிய ஸ்லோகம்னு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஆச்சாரிய பரம்பரை ஒரு புண்ணிய ஸ்லோகத்துல மகேஷாம் சஜ்ஜாதா மதுரமுபதிஷ்ட அத்வனய மகாமோக பிரதமரதி ஷண்முத குரு ஃபலேஸ்வஸ்மின் ஸ்வாயுஷ்யதி சரசராப்தேபி கலேஹே வீர்யே கத்தாட்சினி அதிவிருஷித ஏகாதசி பரே இப்படின்னு ஒரு புண்ணிய ஸ்லோகம். ஒரு கவி அவருடைய அபிப்பிராயத்தை ஆச்சாரியர்கள் இந்த வருஷத்துல போதார். ஆச்சாரியர்கள் இந்த வருஷத்துல வந்து அவருடைய ஒரு ஆராதனை இந்த வருஷத்துல ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்றப்போ ஆச்சாரியோட வயசு எவ்வளவு? மகேஷம் சஜ்ஜாத மதுரம் உபதிஷ்ட அத்வனய அதீன வேதத்துக்கு உபனிஷத்துக்கு சாஸ்திரத்துக்கு நிறைய இருந்தாலும் பரம மதுரமான பாஷ்யத்திலிருந்து அனுகிரகம் பண்ணது ஆச்சாரியார். மதுரம் உபதிஷ்ட அத்வனய அத்வைத அனுபவம் வந்ததுக்கு கூட பரமசுரமா இருக்கும், பரமானந்தமா இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும். அத்வைத சாஸ்திரம் வாசிக்கிறதுவே அந்த மதுரம் இருக்கு. பாஷ்யம் பிரசன்ன கம்பீரம் ஆச்சாரியில இருக்கும். மதுரம் உபதிஷ்டாத்வனய மகாமோகத்வாந்த பிரசமன ரவி எல்லாருக்கும் மோகம் பிடிச்சிருக்க பாஷ்யத்தில் என்ன வாசிச்சு கொடுத்துமானா அந்த சமயத்திலேயாவது அனுபவம் போராட்டம். அந்த சமயத்திலேயாவது எல்லா மோகங்களும் எல்லா இருட்டும் அப்படியே இந்த சூரியனை கண்டது போல மகாமோகத்வாந்த பிரசமன ரவி சூரியனை போல அப்படி இப்படியே அந்த இருட்டு இருட்டு சந்தேகங்கள்லாம் காணாத கட்சி இருக்க மாட்டோம். அதனாலதான் லோகத்துல ஆச்சாரியால் பாஷமா திரும்ப விடமாட்டேங்கிறா லோகம் முழுக்க. நம்ம பரம்பரையா வந்து சிஷ்டாளா இருக்கிற சம்பிரதாய பிரகாரம் எந்த தேசாந்தரங்களையும் ஏதாவது தத்துவம் செய்யணும்னா ஆசிரியர்கள் பேசி வாசிக்க தேசாந்தரம் இருக்க கூட இவருக்கு ஆசிரியர்கள் கூட உச்சியில் உண்டாருக்கனால அவர் வாசிக்காங்க. மகாமோகத்வாந்த பிரசம குரு ஃபலேஸ்வஸ்மின் ஸ்வாயுஷ்யபிச்ச விருத்தியே ரக்தாட்சணி. ஆச்சாரியார் அங்கிருந்து கடைசியில் அவருடைய புண்ணியதனம் எதுன்னு இதை நான் சொன்னது அவதாரிகளுக்காக சொல்ல வந்தேன். இப்போ அவருடைய புண்ணியதனம் எதுன்னு சொல்றப்போ சுஸ்மின் பலே எங்க லயத்தடைஞ்சாங்க? ஆத்மஸ்வரூபமான தன்னுடைய ஸ்வரூபமான பலம் தானே தான் பலம். பலம் பலம்னா எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஜென்மத்துக்கு என்ன பலம்? ஜென்ம சாபத்தியம் பலம். பலம் என்ன? தன்னைத்தான் அறிந்து கொள்வதுதான் பலம். தான் நிறைந்தவன் ஆனந்த சுரூபிங்கிற அப்ப பலங்கிறது இன்னொன்று கிடையாது தனியா. தானே தான் பலம். பலே சுஸ்மின் அந்த நிலையை அடிப்படையாக சுவாயுஷ்யபிச்சா தன்னுடைய ஆயுசுலையும் பலத்துல லயத்தடைஞ்சாங்க. தன்னுடைய ஆயுசுல பலம் தான் இருக்கும். பான்னா என்ன? காதினவா பாதி பஞ்சான்னு. பாதி பஞ்சம்னா பாமலுக்கு 5 எழுத்து 5 ஒவ்வொன்றுக்கும் முதல் எழுத்து 1 2வது எழுத்து 2 பாப்பான்னா 2 அர்த்தம். யார் கஷ்டம்னு சொல்ல யாரா லாங்கிறது 3வது எழுத்து. அப்ப பா லான்னா பாங்கிறது 2 லான்னா 3 இருக்கும். அப்ப 23 அர்த்தம். அங்கானாம் வாமதோகதி எண்ணிக்கை எழுத்து எல்லாம் தரகணும் சேலாதின சோத்திரம் மாதிரி. அப்ப 32 வயசுன்னு அர்த்தம் இருக்கு. கலையசுக்கு சிரேகையாயும் இருக்கும். இந்த வருஷ கணக்கையும் சொல்லணும். சிரேகையையும் வாஸ்தவத்துல தன்னுடைய ஆத்மஸ்வரூபமே தனக்கு பலம். ஜிம்மசாபத்தி சுஸ்வரூபமே பலம். தன்னத்தை வேற இன்னொன்று இருக்கு நினைச்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் பலமாகாது. அது இன்னொரு பலதான் இருக்கிறது. தன்னுடைய சுஸ்வரூபமே சகலம் ஆகிட்டு தானே சச்சா ஈஸ்வரம் பிரபஞ்சம் சகலம் ஆத்மஸ்வரூபம் சகலாத்மாக்கள் எல்லாரும் தன்னுடைய சுஸ்வரூபங்கிற ஒரு அனுபவத்தை வந்துட்டு தானே அதுதான் பலம். பலம்னா 32 அர்த்தம். அது அங்கான வாமதோகதி 21 32 அதே மாதிரி இது அவளுடைய ஒரு புண்ணியத்தை ஸ்லோகம். அவளுடைய அவதார ஸ்லோகம் என்ன இருக்கு அப்படிங்கிற கணக்கு பார்த்தோம்னா அவளுடைய அவதார ஸ்லோகம் இருந்தது கேரள தேசத்துல உற்பத்தியே காலக்கணக்கு வச்சிருந்து அவருடைய தேவை வைக்கிறதுன்னு ஒரு திருஷ்டாந்தம் 4 வேலை சொன்னேன். இங்க ஆச்சாரியாளுக்கும் அதே மாதிரி காலக்கணக்கு வச்சிருந்தா சங்கராங்க தேவை ஏற்பட்டிருக்கு. சங்கர அவதாரமாக ஆச்சாரியார் அவதாரம் பண்ணிருக்கிறதுனால அந்த சங்கரனே தம் பேர் வரும்படியான ஒரு சமயத்துல பிறந்தா தானா ரஞ்சரே சுடுவாங்க ஈஸ்வரன் பிறக்கிறதையும் இந்து சமயமா பார்த்து அவதாரம் பண்ணாங்க. என்ன வைசாகம் என்ன
2ஆம் மாசம், சுக்லபட்சம் என்ன 1ஆம் பட்சம் 2-1, அப்புறம் சுக்லபட்சம், அப்புறம் 5வது 2-1-5 தலைகட்டு போகணும் இல்லையா, 5-1-2 என்ன யாஜெட்டு யாராஷா 1-5, அப்புறம் கான் என்ன கடைசி கா முதல் 1 முதல் பட்சம் 5-1, ரான் என்ன யா ரா 2 5-1-2 சங்கரா என்ன ஆசிரம் அவதாரம் பண்ணி அந்த காலத்தில் அவதாரம் பண்ணி அந்த மாதிரி பேர் வைக்க முடியாது வாழ்க்கை முடியாக லோகத்துக்கு இன்னும் வச்சு அதுவும் சுற்றில் அவதார காலம் சங்கராங்க பெயரே காலத்தை குறிக்கிறது, ஆச்சாரியாடைய அவதார ஜெயந்தி குறிக்கிறது. சங்கர ஜெயந்தின்னா ஜெயந்தியே சங்கரன் அர்த்தம். ஜெயந்திய விசாரிக்கிழமை அப்படின்னு சொல்றதுன்னு அதான் நான் வெளிக்கே சொல்ற வேண்டாம். ஆனா புதுசாக முக்கால்வாசி பேர் கேட்டுப்பா, நாங்க இங்கேனும் நான் 50 வருஷம் சொல்லிட்டு இருக்கேன், அதனால யாரும் கேட்டுப்பா திரும்பி சொன்னதே வேலை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பா. அதனால சில பேராக கேட்க இருப்பாங்க சொல்றேன்னு முதல்ல ஆரம்பிச்சுனது. அதனால அங்க பழையன்னு சொன்னா அவருடைய சித்தி காலத்தை அவதார காலத்தை சங்கரான்னு அது கொடுத்துட்டு வந்து அது பலம், இது சங்கரன். அதனால ஆதித்ய சங்கரன் ஈஸ்வரன் இருக்கிறாலும் சங்கரன், வைசாக கொடுத்தனாலும் சங்கரன், அவனை நினைச்ச மாத்திரத்தினால நமக்கு எல்லாம் மனசுக்கு சாந்தி உண்டாடுறது. அதனால சங்கரன் எப்போ நினைக்கிறோம் நினைச்ச பொருளாம் சாந்தி உண்டாது. நினைக்கிற பொருள்லாம் சாந்தி உண்டாடுற ஒரு பரமபுருஷம் இருக்கணும்னா அவன் நேரம் இருக்கணும் சரி 2000 வருஷம் கழிஞ்சு சரி அவன் எந்த க்ஷணம் நினைக்கிறானோ அப்ப எல்லாம் மனசுக்கு சாந்தி உண்டாச்சுன்னு அந்த காலம் பெரிய பாக்கியம் தான். எவ்வளவு பணம் இருந்தாலும் சாந்தி இல்லை, எவ்வளவு பதவி இருந்தாலும் சாந்தி இல்லை, ஏதோ ஒரு பதவியா இருக்கு கஷ்டமா இருக்கு, அது ஏற கஷ்டமா இருக்கு. அதனால சாந்தி இல்லாத ஒரு உலகத்துக்கு மனசுக்கு நினைச்ச உடனே ஒரு ஏதாவது ஒன்று சாந்தி கொடுக்குற சாமான் ஒன்று இருக்குன்னா ஆச்சாரியால் நினைச்சா அந்த சமயத்துல தான் மறந்து போகுது. அது ஒரு க்ஷணம் தான் போகும். அது நினைக்கிற சந்தர்ப்பம் வரணுங்க. அது எப்பவாவது தானாக கிடைக்க வேண்டியிருக்கணும். இன்னும் ஜெயந்தி உற்சவம் கொண்டாடுறோம், எல்லாரும் உட்காந்துறோம், வேலை மறந்து எல்லாம் வந்து விட்டோம். இப்ப இது வருது, அது சாந்தி கொண்டாடுது. இதே இத்தனை பேர் ஒரு சினிமா பேரை பண்ணிருந்தா அத்தனை பேர் காமம் கொண்டாடும். இன்னொரு கொல்லிகள் உபன்யாசம் கூட கோபம் உண்டாடும், கோபத்தை கொடுக்கும் ஒரு உபன்யாசம், இன்னொன்னு காமத்தை கொடுக்கும் ஒரு மேல. இதோ தெய்வமா இந்த இன்னைக்கு வந்து உட்காந்து அந்த மனசு எல்லாம் மறந்து ஒரு சாந்தி கொடுக்குது. அதனால சமம் கரவதி சங்கரக எந்த வரைக்கும் சாந்தி கிடைக்காத வரைக்கும் ஒரு க்ஷணமாவது சாந்தி கொடுக்க முடியாது. ஏதோ உங்களுக்கும் ஒரு ஆசை இருந்து ஏதோ இங்க இருந்து நாங்கெல்லாம் முந்தி எல்லாம் ஒரு ஊருக்கு போனா சிவகோன் போற வரைக்கும் நாங்க வரோம்னுட்டோம். இப்ப இங்கே கிருஷ்ணன் அப்படின்னா சிவகோன் அனுப்புவங்களுக்கு அவ தானே வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சார். அங்க இருந்து சிவகோன்னுட்டு அதுல பிக்ஷன்னா ஆளுக்கு போகணும், அவன் வந்து வரணும். இப்ப நாங்க இத்தனை நிமிஷம் வேற நின்றுருக்கோம், நீங்க வரணும் அப்படின்னுட்டு எங்களை இப்படி வந்து கூப்பிடுறா. அதெல்லாம் வசதி தான் இல்லைங்களா? ஆனா இனிமே நீங்க வந்து பிச்சை போடுறோம்னாலும் எனக்கு வேண்டிய விஷயம் நாங்க கேட்கறோம். அதனால பிச்சை கேட்க வேண்டிய என்னுடைய கடமை. இனிமே நீங்க எல்லாம் பிச்சையே போடாமல் இருக்க முடியாத ஒரு பிச்சை கொடுக்கணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை. பிச்சைனா பணம், சுமாராக பணம் வேண்டியிருக்கு. மடங்கு நடக்கணும்னா அதுக்கு மனுஷியாருக்கு பணம் வேண்டியிருக்கு. பண்டிகை வச்சுக்கணும்னா அவளுக்கு குடும்ப அரசுக்கு கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. இவளையும் ரசிக்கிற ஆளுகள் வேணுமானா அவளுக்கு கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. அண்ணன் பண்ணி போடணுமானா வந்து அவளுக்கு அண்ணன் பண்ணி போடணுமானா அவளுக்கு சமைக்கிறாருக்கு கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. இவ்வளவு நிர்வாகம் பண்ணுமானா அவளுக்கு ஏதாவது பணம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. இதுக்கெல்லாம் பணம் வேண்டியிருக்கு. பணத்தினால நடக்க வேண்டியிருக்கு. அதுக்கு ஒரு மூலதனம் வேண்டியிருக்கு. அதனால பணம் இருந்தா தான் இன்னும் நல்லா நடக்குங்கிற மாதிரி ஆடுறது. அந்த மாதிரி நிலைமை கொஞ்சம் மாற்றணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை. அந்த விஷயம் நீங்க எல்லாம் கொடுக்கணும்னு ஒரு ஆசை. பணம் இல்லாமையே மரம் நடக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை. ஏதோ சங்கர ஜெயந்தி உற்சவத்துக்கு வரணும்னு பிரார்த்திச்சேன். சங்கர ஜெயந்தி உற்சவ சமயத்தில் கிருஷ்ணாவில் வரணும் அப்படின்னு அதுவும் பிரார்த்திச்சேன். அதுக்காக 10 இருக்கேன் என்னடா பண்ணுறதுன்னு. அதுக்காக நான் ஒரு ஊருக்கு போறதா பேசிக்கல. இது ஒரு தாமசப்பட்டனால எந்த ஊருக்காக நான் ஊருக்கு போயிட்டு வருவோம்னு சங்கர ஜெயந்தி உற்சவம் நேரத்துக்காக வந்தேன். அதனால இந்த ஆச்சாரியாளுடைய ஜெயந்தி காலத்துல நீங்க பண்ற விஷயம் இருக்கட்டும், நானா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கேட்டுக்கலாம்னு ஒரு உத்தேசம். என்ன கூடிய வரைக்கும் பணத்தினுடைய அபேட்சை இல்லாமையே மடம் நடக்க முடியாது. பணத்தினுடைய ஆகாரத்தினால எது நடக்கிறதோ அது கொஞ்சம் சிரமம் தான். அது வந்து எந்த ஊர்ல இவ்வளவு பணம் கொடுத்தாலும் அந்த ஊருக்காக நான் போனோம், அப்புறம் நடந்து போக முடியாது. அதுக்காக வேற வேணும் சாதனை வச்சுக்கணும். அதனால எங்க மனசோட பிரார்த்திக்கலாம் அங்க போக முடியாது, அந்த ஊருக்கு வாங்க முடியாது இருக்கும். நமக்கு ஆசையம் தான் அந்த ஊர் இன்னும் கூட கொடுக்குறாங்க, நம்ம ரேட்டு கூட போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு இப்படிலாம் இல்ல. எனக்கு இல்ல வேணாலும் பாக்கி நிர்வாகம் பண்ற வாழ்க்கை சிரமம் இருக்கு, அவள் அதுக்காக வாழ்க்கை பண்ணணும் அப்படின்னு கேப்பா. அதனால நிர்வாகம்ங்கிறத இந்த பணத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லாம ஏதோ ஏழை ஜனங்களா இருந்தாலும் எல்லாரும் நம்ம வீட்டு அப்பா அம்மா இருந்தா அவளை தெரிஞ்சிருந்தா நாளைக்கு கூட இருந்தா ஏதோ அப்பா அம்மா தியானம் வந்து 4 பேரும் பிடிச்சிட்டு நம்ம பார்த்துட்டு கட்டணம் பார்த்துட்டு அதை பங்குக்கமோ அந்த மாதிரி மடத்துக்கு மடம் சொல்லி ஆச்சாரியான்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் இருக்கிற பரம்பரையா ஞாபகம் இருக்கிற பக்தர் ஏதோ மடத்துக்கு ஆச்சாரிய சம்பாவனை உண்டு, சந்திரோடி சம்பாவனை உண்டு, மானியம் உண்டு. அப்படி இருக்கிறவங்களும் அநேக குடும்பங்கள் இருக்கு, அநேக கிராமங்களும் இருக்கு, அநேக குடும்பங்களும் இருக்கு.
இப்படி மானியம் விட்டு திரும்பாவணுன்ற காட்டிலும் வேற இதர மதத்தாலும் சொல்றாங்க இன்னும் ஜாஸ்தி இருக்கிறா, இன்னும் நிறைய இருக்கா. இவர்கள் இன்னும் ஜாஸ்தி சுத்தம் பண்றவா, இதர மதம் இதர மதம் இதர மதம் அது இருக்கிற வரைக்கும் இன்னும் ஜாஸ்தி இருக்கு. இவர்கள் இன்னும் நல்லா கூட செய்வா, பாக்கி பேர் மதத்தில் இருக்கிறவாலும் பாக்கி இருந்தாலும். அதனால எல்லாரும் மொத்தமா சேர்ந்து ஒரு விஷயம் என்ன, இப்ப இந்த மதத்துக்கு சம்பாதம் வாதம் பண்றதும் இல்லை, எல்லாரும் நான் செஞ்சிருக்கேன் எல்லாரும் சேர்ந்து அதுக்கத்தான் எல்லாரும் பண்றா. அதனால பொதுவாக எல்லாருமே சேர்ந்து இதோ வருஷத்துல குடும்பத்துக்கு இத்தனை நாள் உழைக்கிறோம். நான் முதல்ல சொன்னதான் திருப்பி சொல்றேன், இன்னொரு சொன்னா ஞாபகம் வருங்கிறதுக்காக. அதனால எல்லாரும் ஏதாவது ஒரு வாரமாவது இடையோடு சென்று வந்து இந்த மரத்தில் ஏதாவது பார்த்துட்டு வரட்டும். இல்ல ஏதாவது ஒரு சமையல் வேலை பண்றோம், சமையல் வேலை பண்ணட்டும், உரமாறட்டும், எச்சல் எடுக்கிறோம், பாத்திர சுத்தி பண்றோம் பண்ணட்டும், ஆபீஸ் வேலை பண்ணட்டும், அப்படியே மாத்தி கிஃப்ட் கொடுத்துட்டே இருந்தாங்கன்னா அதுதான் இருக்கான சில பேர் சோதனை இருக்கும். இல்ல அதெல்லாம் கையால் அசை வச்சு சுவாமிக்கு பூஜை கஷ்டம் கொண்டு வரட்டும். மடத்துக்கு அகண்டத்துக்கோ ஹோமத்துக்கோ நேரத்துக்கோ சமாதானம் வச்சா எல்லாரையும் இத்தனை குடும்பத்தில இருந்தும் கொஞ்சம் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு வெள்ளி சனியில ஏதோ ஒரு பாலை வாங்கி கையாலே பண்ணி நெய் கொடுத்துட்டா அது நெய் சாண்டிச்சதோடய இருக்கும். அது பசு நெய் இருந்தாலும் சரி எருமையான தனித்தனியா போட்டுடலாம். அப்புறம் அதுக்காக நிலம் சுமி இருக்கிறா ஏதாவது ஒரு அக்ஷதை அனுப்பிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னா அக்ஷதையாச்சு மனுஷாலாச்சு ஒன்றும் இல்லாமல் அக்ஷதை வந்துதானே 2 கங்காலத்தை நிறைய கஞ்சியை போட்டு போட வாங்கி சொல்றேன். வந்து வழக்கம் அதை கொடுத்துட்டு போடுறோம். பணத்துக்கு வேற விஷயம் இல்லை. மனுஷாலும் பேருக்கு இருந்தா போடும் மனத்துல வயிறு வேணும் கஞ்சியும் மோடு இருக்குதானா மனத்துல இருக்க பேருக்கு சில மனுஷன் இருந்தாலும் சரி. இப்பவே ஒரு கிட்டத்தட்ட 10 பேர் பிரயோஜனத்தை உத்தேசிக்காமே வந்து கஞ்சி பண்ணிட்டு இருக்கா, வருஷக்கணக்காக கஞ்சி பண்ணிட்டு இருக்கா. அந்த மாதிரி இல்லாம எல்லாருமே அத்தனை பேரும் ஆறாறு பரம்பரையா மனத்துக்கு ஈஸியாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு ரொம்ப பிரிச்சு இருந்தாலும் சரி, எல்லாரும் வருஷத்துக்கு ஒரு வாரம் ஏதோ கைங்கறி பண்ணிக்கிறது. ஏதோ நம்மளால இதை குண்டுகள் குங்குமம் சதியும் தயார் பண்ணி இருந்தாங்கன்னா பரப்பை வருது வந்துடலாம். இல்லைன்னா வேற போட வேண்டாம் கொடுத்துன்னு சொல்லலாம். இந்த மாதிரி நேரம் மனுஷாலே வந்து கைங்கறி பண்றதுன்னு இருந்தானா பேருக்கு யாராவது சிரமமா இருக்கிறதுக்கு சொல்ற நேரம் இருந்தா போறோம். இப்படியே லேசா மறந்த காரியங்கள் மனுஷா மாத்திரம் நாம் செய்ய வேண்டிய கடமை நமக்கு அப்படின்னு மாத்திரம் எல்லாரும் வந்து அந்த கைங்கரிகளை பண்ணிட்டு இருந்துட்டானா இதெல்லாம் எனக்கு ஆசை. ஏன் ஆச்சரியம் அந்த காலத்துல வந்து ஒரு வாகனத்தையும் ஏறாம போனால அந்த மாதிரி அவசியம் இருந்தாலும் ரொம்ப ஏதோ கையை நேரம் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா வாகனத்துல இருவோம். இப்ப நீங்க புதார் தொகுதிகள்லாம் வந்திருக்கேன், நிறைய மோட்டார் வாகனங்கள்லாம் வந்திருக்கேன். ஏன் அதெல்லாம் போகலான்னு ரொம்ப பேர் வந்து கேட்கறா. கேட்டா லவ்ஜிக்கு கேட்கல, நம்ம ஊருக்கு வர முடியலையே, நான் வாசிக்கு போக முடியலையே, இப்படி வரல இருந்தானா சித்தமே அழைச்சு போயிடலாம் சித்தமே அப்படின்னு நான் இந்த ஊருக்கு வந்துருக்கோம். ரொம்ப பேர் வந்து நான் போய்தான் ஆகணும்னு தோணுச்சா 2-3 பேர் வந்து அப்படி ஆரம்பிச்சுட்டா. ஏன் சிவப்பண்ணும் வந்து இப்படி வந்துட்டா எங்க உணவகங்கள்லாம் பிடிச்சாங்க அப்படின்னு கேட்கறா. மதுரையில இருந்து இந்த ஒரு 2-3-4 சுழல்களை வச்சு திருப்பதி பண்ணணும்னு ரொம்ப பெரிய வருஷத்தை வந்து அங்கேயா வந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு வந்து கூப்பிட்டார். திருவாரூர்ல இருந்து பெரிய 75,000 தப்பம் இது பண்ணிருக்கோம். இன்னொரு நல்லது முகூர்த்தம் வச்சுக்கோ வரணும்னு அங்க இருந்து முக்கியமான விஷயம் வந்து கூப்பிட்டா. இவருக்கு எல்லாம் இப்பயும் எத்தனை 2 நாள்ல சங்கர் ஜெயந்தி 2 நாள் கால் போடுவானா எத்தனை இந்த காரியத்தையும் பண்ணி கொள்ளாங்க அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு அபிப்பிராயம் அவருக்கு இருந்தது. எனக்கு இன்னும் அது ஏதோ நடந்தது பண்ணிட்டு போய் இதனால எவ்வளவு காரியம் வேணா அவ்வளவு காரியம் போடும். இதனால மனத்துக்கு பணம் வரதும் குறைஞ்சு காரியங்களும் குறைஞ்சாலும் கொஞ்சம் பணம் போகட்டும், அப்படி குறைஞ்ச முடியாது சுவாமி வைக்க மாட்டார் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை அது இருந்தது. எனக்கு அவ்வளவு வித்தியாசம் வரல இந்த மோட்டார் காரில் முந்தி. இப்போ ஒரு 10 நாள் 10 நாளைக்கு எல்லாம் இருந்து ரொம்ப தூரம் வர வேண்டியிருந்தது. பட்டணத்துல நீங்க வந்து ரொம்ப வேகமா வர வேண்டியிருந்தது. இந்த வசந்த நாடா தெரிவிட்டு சித்தமா அந்த சைத்திர சுக்ல அமாவாசை இப்ப இந்த அமாவாசைக்கு முதல் அமாவாசை திருவனக்காலத்துல வந்து சேர வேண்டியிருந்தது. அதுல வெளியில வந்தப்போ அந்த காரெல்லாம் போயிருக்கப்போ நடுவில் பாம்பு, அந்த பாம்பு வேற கார் ஓட்டு போயிருந்தது. நான் உட்காந்து காரம் இந்த பாம்பு வேற போகணும்னு தோணிச்சு. எங்கேயான ஒரு கண்ணுக்கு எடுத்து போச்சு ஜென்மத்துலன்னா இது கண்ணு இருக்கு. பகவான் வந்து கால் நடைங்கிறப்போ அது கூடிய வரைக்கும் அந்த பள்ளங்கள்லாம் வச்சிருக்க. அதிகமா பிராணிகள் ரொம்ப குறைச்சல பிராணிகள் செய்யப்படுறது கால் தான். யானை காலம் கூட அதெல்லாம் ஓட்ட வச்சிருக்க. அது கூட அநேக குழுக்கள் வந்து சமைச்சிக்கும் கால்நடைங்கிறதுல. சக்கரம்னா அடிச்சுட்டு தான் போக வேண்டியிருக்கு. அதனால சக்கர வாகனம்ன்றது இதுதானே 6வது ஒரு கோவுக்கோ ஒரு மனுஷனுக்கோ ஆபத்து ஏற்பட்டு ஒரு ஜென்மத்தில் உருவம் ஏற்பட்டா கூட போறோம். எனக்கு அந்த ஆசிரமம் வாங்கிக்கணும், 5 பிரதான ஆசிரமத்துல எவ்வளவு நமக்கு தெரிஞ்சதை நிறுத்தி பண்ணணுமோ அவ்வளவு நிறுத்தி பண்ணணும் அப்படின்னுட்டு இதெல்லாம் நடந்து போனா அதுல எவ்வளவு காரியம் இருக்கோ அவ்வளவு போகணும் அப்படிங்கிற உத்தேசம். அதனால அது கூட ஒருத்தருக்கு சிரமம் கூடிய வரைக்கும்
நம்ம கார் அவ்வளவு பொருளாதாரம் நடக்கட்டும், காலைக்கு சக்தி இல்லைன்னா எந்த ஊர்ல இருக்குமோ அந்த ஊர்ல உட்காந்துருவோம். என்ன காரியம் எங்க போய் என்ன பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு. அதனால முதல்ல போயிட்டு இருக்கணும். இதுக்கெல்லாம் பணத்துடைய ஒரு அவசியமே இல்லாம மனுஷாவுக்கு சகாயம் கொடுத்துருக்கானா, மனுஷாவுக்கு சம்பளம் கொடுத்துருக்கானா பணம் ஒன்றும் ஜாஸ்தியா. அவ்வளவுதான். இல்ல தேய்ச்சி கொடுக்க ஆசையே போதும், எல்லாரும் தேய்ச்சி கொடுக்க ஆரம்பிச்சுக்கலாம். அதே குணம் அதே கஞ்சி காய்ச்சலாம், கஞ்சி காய்ச்சலாம், அது கூட சிரமம் இல்லை. இந்த மனுஷால் கொடுத்துட்டாங்கன்னா சம்பளத்தினுடைய அவசியமே இருக்காது, எல்லாரும் கொடுத்துட்டாங்கன்னா. அதனால எல்லாருமே அவருடைய ஒரு ஆத்மாத்மா மடத்துல அவளோட யோகியம் அனுசரிச்சு வேதாட்சியம் பண்ணினா, சிஷ்டலா இருந்தா யோகியா இருந்தா அதுக்கு இருந்தா கைங்கரியம் பண்ணட்டும், லௌகிகளா இருந்தா அதுக்கு இருந்தா கைங்கரியம் பண்ணட்டும். அதனால எல்லாரும் அவரால் ஒரு வாரம் வந்து கைங்கரியம் பண்ணணும். ஒன்று ஆத்துல ஒரு வாரத்துக்கு 2 நாள் பால் வாங்கி காய்ச்சி நெய் காய்ச்சி வைக்கணும், இல்லை அசுது பண்ணி வைக்கணும், குங்குமம் பண்ணி வைக்கணும். இது வியாழக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை இது 2 மரத்துக்காக 2 கிழமையை ஒதுக்கி வைக்கணும். பாக்கி கிரகஸ்தா எல்லாரும் ஒரு வாரம் மரத்துக்காக ஒதுக்கி வைக்கணும். இந்த மாதிரி இந்த பிக்ஷை கொடுத்துட்டா இந்த பிக்ஷைக்கு பண பிக்ஷைங்கிறது அவசியம் இல்லாம போயிடும். எங்க நமக்கு பக்தி இருக்கோ அங்க நம்ம பக்கம் போயிட்டே இருக்கலாம். எத்தனை நாள் எங்க போறோம் தெரியாது அது பட்டும். அதனால பிக்ஷைங்கிறது நாம வந்து முக்கியெல்லாம் பிக்ஷை பண்ணி நீங்களாம் பிக்ஷை பண்ணுங்க அப்படின்னு ஏற்பாடு பண்ணுங்கன்னு சொல்ற வரைக்கும் அதனுடைய அவசியம் இல்லாம இப்ப ஜனங்களுக்கு ஒரு பக்தி உண்டாயிருக்கு. 200 கோடி கூட போகணும், பணத்துடைய அவசியமே இல்லாம மனம் நடக்க முடியாது செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு உத்தேசம். அதுக்காக கேட்கறதுக்கு அனுகூலமா இருக்குன்னா இப்போ சீலிங் வந்து நிலங்கள்லாம் கூட போயிடுறது அப்படின்னு நான் சொன்னேன். சீலிங்கை பத்தி எப்படி வேணா நமக்கு அதுக்கு அவரையே நமக்கு நான் சொன்னது காரணம் இது ஒரு சாக்கா வச்சுன்னு சொல்லிடலாமே எல்லாருடையும் அப்படின்னு. அது நிறைய சொத்து இருந்தாலும் சரி, நிலம் இருந்தாலும் சரி, இதாக இருந்தாலும் இது இருந்தா தான் இதான் பலம், இதான் உண்மையான நிலம். நிறைய 1000 பேர் நிலம் இருந்தாலும் ஏதோ 1000 காணி இருந்தாலும் அதெல்லாம் உண்மையான சொத்து இல்லை மடத்துக்கு. ஒவ்வொருத்தருக்கும் சேர்ந்து இந்த மடம் நமது காயர் சொன்னார் மாதிரி மாதృ தேவாவோ பித்ரு தேவாவோ ஆச்சாரிய தேவாவோன்னு அதுக்கு வருஷத்துல ஒரு நாளா ஒரு வாரமாவது மடத்துக்கு கொடுத்து நாங்கள் சேர்ந்து நடத்தணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் எல்லா வருடம் உண்டாயிட்டாங்கன்னா அதுதான் பெரிய சொத்து மடத்துக்கு. இது சீனி வந்ததுனால இது வாங்க இல்லை, இனி வந்தாலே வராமல் இருந்தா அப்ப இந்த நிலத்தெல்லாம் கூட என்ன வேணா அப்படின்னா நம்ம இது இருந்தானே போறோம். மடம் எப்படி உண்டாச்சு, இவ்வளவு பேருக்கு இவ்வளவு பேர் சம்பாதம் பண்ண முடியாது, இவ்வளவு மானியம் பண்ண முடியும். அவ்வளவு சிஷியனும் சேர்ந்து ஒரு காலத்துல ஒரு பக்தி பண்ணி பணத்தின் அபேட்சி இல்லாம உருவாகிதானே அப்புறம் அதுக்கு நிலம் இருந்துருக்கலாம். அதனால நிலம் போனதுக்கு போகும் பாதகம் இல்லை, அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஆனால் அது ஒண்ணு மாத்திரம் எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா புரியல. இது அவளை கேட்டா தெரியுமா என்னமோ அந்த சர்க்காரில் இருக்கிற அதிகாரிகள் அதை நான் விசாரிக்கல, அவளை கேட்டுக்கலாம், அதை நான் விசாரிக்கல. இந்த படிப்பு சொல்லிக் கொடுக்க முடியாத ஒரு சிரமங்களுக்கெல்லாம் இந்த சீலிங் கிடையாதுன்னு வச்சுட்டா, எஜுகேஷனுக்கு சீலிங் கிடையாதுன்னு வச்சுட்டா கல்விக்கு. கோவில்களுக்கெல்லாம் மடம் பண்ணட்டும், மடத்துக்கு தான் இன்னும் நடக்கும். ஜாஸ்தியாக இருக்கு புத்தகம் மடத்துக்கு. இப்ப சத்திய இந்த சைவ மடங்கள்ல கூட சைவ மடம் இந்த மாத்து மடம் அப்படி 2 மடம் பார்த்துருக்கேன். சைவ மடத்துல 2 மடத்துல தான் ஏதோ காரியம் செஞ்சுட்டு இருக்கா. மதுரை திருஞான சம்பந்த மடம், குன்னக்குடி மடம். குன்னக்குடி மடம் அவ கொஞ்சம் லௌகிகமா செஞ்சாலும் ஏதோ காரியங்கிறது செய்யறது தான் பண்ணிட்டு இருக்கா. சாத்திய முறையில அவ பண்ணிட்டு இருக்கா. இந்த மதுரை திருஞானம் இந்த 2 மடம் தான் இருக்கிறதுக்குள்ள 7 மடம் சைவ மடத்துல. அப்புறம் மாத்து மடத்துக்குள்ள நிறைய மடம் இருக்கு. வேளாளர் மடம்னு ஒரு மடம் இருக்கு. அவருக்கு அவ்வளவு சுத்தம் இல்லை, சாமானியம். அவர்தான் ரொம்ப வளர்ச்சியார். ஆல் இந்தியா இந்த மாற்று மதத்துக்கு பிரயத்தனம் பண்றதுக்கு அவர் தான் இருக்கிறதுக்குள்ள வேலை பண்ணாங்க. அதனால மடத்துக்கு சுத்து குறைந்த தான் காரியங்களும் நிறைய செய்ய முடியும். இந்த யுத்தத்துல கூட ஜாஸ்தியார் அவசரம் இந்த ஆயுதம் எல்லாம் தூக்க முடியாம தூக்க போட்டுட்டா அவங்க மேல தூக்கி வச்சுட்டா இந்த சிப்பாய்களுக்கு அசைக்க முடியாது, தின்னுடுவோம். கொஞ்சம் நேரத்தில் தான் காரியம் செய்வோம். அதனால ரொம்ப ஜாஸ்தி சுத்தி இருக்கிற இடங்கள்னால மடங்கள்னால ஜாஸ்தி செய்ய முடியாது. அதனால கொஞ்சம் குறைச்சலா இருக்கிறது நல்லதுதான், அதை பத்தி அர்த்தம் இல்லை. ஆனா இந்த தேவாலயங்களுக்கு பள்ளிக்கூடங்களுக்கோ அதுக்காக தர்மம் பண்றத சீலிங்ல இருந்து எடுத்து தோணிச்சுட்டு இருக்கா. தேவாலயங்களுக்கு மாத்திரம் சீலிங் உண்டுன்னு 200 ஏக்கரான வச்சுட்டா. அது எனக்கு புரியல, அது மாத்திரம் சரியா. ஆனா கேட்க முடியாத சந்தர்ப்பம் இருந்து நான் கேட்க முடியாத விஷயம் என்ன தெரிஞ்சுக்கோ அவளை பார்க்கல சரியா. அது என்ன ஆகும், ஆனா இப்போ ஏற்பாடு பண்ணிருக்கா தேவாலயங்களுக்கும் மட்டங்களுக்கும் இந்த சீலிங்னால எத்தனை வரும்படி குறையிறதோ அந்த குறையறத சர்க்கார்ல இருந்து கொடுத்துடுவோம்னு சொல்லிருக்கா. அதே மாதிரிதான் இளம் ஒழிப்புரியும் ஜமீன் ஒழிப்புரியும் கூட நம்ம தேவஸ்தானங்களுக்கு மடத்துக்கும் என்ன குறையிறோ இது அது சர்க்கார் கஜானாவில இருந்து கொடுத்துடுவோம்னு அப்படின்னு சொல்லிருக்கா. அப்படின்னு கொடுத்துட்டு வரா. ஆனாலும் அவர்கள் போய் வாங்கி பண்ணி உருவாறது ரொம்ப சிரமமா இருக்கு. அது
இப்ப ஜமீன்தாருக்கு காம்பன்சேஷன் கொடுக்கீங்களா, அது ஒரு வருது ரொம்ப சிரமமா இருக்கு. என்னமோ ஒண்ணு கடைசியில் கேட்க வேண்டாம்னு தோணி கொடுப்பா இருக்கு அப்படின்றது உருவாகி வருவது சிரமமா இருக்கு. ரெண்டாவது இவன் அந்த நிலத்தை வாங்கினத்தை அதை போய் குடியாமல் கொடுத்துடுறா. இதான் சர்க்கார்ல கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. இது சர்க்கார் முழுக்க நஷ்டம், இவ்வளவு கொடுக்கறது முழுக்க. அது ஆளுக்கோ லாபம் கொடுத்துடுற நிலத்தை இவளுக்கு கையில கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. இப்ப பெரிய நஷ்டமா இருப்பானேன்னா அடுத்த ஒரு பார்ட்டிக்கார வந்தாலும் இதுக்கு ஒண்ணு இருக்குன்னா இப்ப ராஜாக்களுக்கு எல்லாம் பென்ஷன் கொடுக்கறது முதல்ல பென்ஷன் கொடுத்துருக்கோ ராஜ்யங்கள்லாம் வாங்கிட்டா. அப்புறம் பென்ஷன் கூட மத்திய சொல்லிட்டு இருக்கா அந்த மாதிரி. அதனால அந்த கையில போயிடுறது அது சிலமில்ல அந்த வருமானம் இருக்கு. ஆனாலும் இப்ப இருக்கிற வரைக்கும் அதனால என்ன நேஷனல் ஏற்படுறதோ அது சர்க்கார்ல இருந்து கொடுத்துருவோம்னுட்டு இப்பவும் இந்த சீசன்லையும் இந்த சட்டத்திலையும் கொண்டு வந்து இருக்காது. அதை பத்தி என்ன அதை பத்தி ஒன்னும் கொடுக்கறவங்க இருக்காது. அதை பத்தி என்ன சொல்லிருப்பா. இந்த கல்வி பள்ளிக்கூடங்களுக்கு ஏற்பட்ட நிலத்துக்கு இது கிடையாது, சட்டம் கிடையாது, தேவாலயங்களுக்கு மாத்திரம் சட்டம் அப்படின்னு இவ்வளவுதான் நல்லா வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா அதுக்கு பலம் என்னாரு, இனிமே தேவாலயத்துக்கு அதிகப்படியெல்லாம் ஒருத்தரும் கொடுக்கக்கூடாது, பள்ளிக்கூடத்துக்கு கொடுக்கலாம், அது வளர்ந்துட்டே இருக்கலாம். இந்த காலேஜ் யூனிவர்சிட்டி வேணா வளர்ந்துருக்கலாம். ஒரு தேவாலயங்கள் இப்ப ஸ்ரீரங்கம் தேவாலயம் இருக்கு, பெரிய தேவாலயம், நிறைய பூமி இருக்கு, திருப்பதி தேவாலயம் இருக்கு, இன்னும் அநேக ஆடையர்கள் தேவாலயம் இருக்கு, வைத்தீஸ்வர சாமி கோவில் இருக்கு, மத்தியாசனம் இருக்கு. அப்படி இருக்க முடியாத பெரிய தேவாலயங்களுக்கு இன்னுமே ஒருத்தரும் நிலம் கொடுக்கறதுக்கு வழி இல்லை, நிலமா நின்றவு பண்றதுக்கு மார்க்கம் இல்லைங்கிற மாதிரி ஆயிடுறது. அப்படி இப்ப என்ன முறை வச்சாலும் அதுக்கு மேல தேவாலயம் இனிமே கொடுக்கப்படாது, பள்ளிக்கூடம் கொடுக்கலாம், தேவாலயம் கொடுக்கப்படாது. பள்ளிக்கூடத்தினால என்ன பலம்? அப்போ பகவானுடைய ஸ்மரணத்தினால என்ன பலன் நமக்கு ஏற்படுதோ அதுக்காட்டிலும் படிப்புனால பலன் ஜாஸ்தி. பகவானுடைய ஸ்மரணம் இனிமே வேண்டாம், இதோட இருக்கட்டும், அது மேல எழும்ப வேண்டாம், பள்ளிக்கூடம் நிறைய வளரட்டும். பள்ளிக்கூடம் வளர்ந்து அதுல பண்ற கூட்டமும் பகவானுடைய ஸ்மரணம் இல்லாதனாலதான் பள்ளிக்கூடம் இருக்கா எல்லாரும். இனிமே பகவானுடைய ஸ்மரணம் இதோட இருக்கட்டும், பள்ளிக்கூடம் மாத்திரம் வளரட்டும் தான் இப்பதான் வளர போறது பள்ளிக்கூடம். இப்ப இருக்க அந்த மாதிரிதான் வளர போறது பள்ளிக்கூடம். பகவத் ஸ்மரணம் இருந்து பள்ளிக்கூடம் இருந்தாலும் வித்யா எங்கிறது பக்தியோட இணையத்தோட ஈஸ்வரத்தோட இருந்தானா அந்த வித்யக்கு பலம் உண்டு. அது இல்லாம இதை இதோட முடிச்சுடுவோம் அப்படின்னு இப்ப நைசாம் ஸ்டேட்ல உத்தரப்பிரதேசத்துல அங்கெல்லாம் இந்த நம்ம கோவில் இருக்கு இல்லையா, நைசாம் இங்கெல்லாம் இதெல்லாம் உண்டு. இந்த மசீத் வாசல் வழியா வாசல் கூடாது, அதுக்காக சண்டை எல்லாம் உண்டு. வடக்கு காசி அந்த பக்கத்துல அது இல்லை. நைசாம் ஸ்டேட் அப்படி என்னன்னா ஒரு நம்ம இந்துக்களுடைய கோவில் ஒண்ணு இடிஞ்சுதானா அப்புறம் கட்டப்படும். அது ஒண்ணும் கோவில் இடிஞ்சோட சரி, காசியிலே விட்டான். யூபியிலையும் அந்த மாதிரி சம்பிரதாயம் இருந்துருக்கு. அப்படின்னா அதோட முடிஞ்சு போட்டுங்க. அதனால வேற பெரிய பெரிய கோவில் வடக்கு கிடையாது. அந்த நாள் முதல்ல அப்படி விட்டான். முதல்ல அந்த மாதிரி பண்ணிருக்கு கோவில இனிமே ஒருத்தவங்க கொடுக்கக்கூடாது. இப்ப இருக்கிற இன்னொரு தவிர இன்னும் ஒரு கோவிலும் வளரப்படாது. இப்ப ஆச்சாரியாட்ட பணம் வந்தா நமக்கு அந்த சமயத்தோட சாந்தி வருதுன்னு எங்கேயோ ரயில்ல போயிட்டு இருந்தாலும் சிதம்பரம் கோவிலுக்கு பார்த்தோம்னா அப்போ கணக்கிலாக வச்சுக்கிறோம். ஒரு கோவிலத்தை பார்த்த சாந்தியாவது நினைவு வருது பகவான் சாஸ்திரம் இருக்கிற போராட்டம். அந்த மாதிரி கோவில் கட்டப்படாது, தேவஸ்தானத்துல கட்டப்படாது. தேவஸ்தான தேசத்துல இருந்து இனிமே அந்த மாதிரி கோபுரம் கட்டுறது இனிமே நிறைய நல்லா கொடுத்துதானே அதுல இருந்து கட்ட முடியும். அதனால நான் இன்னொன்னு சொன்னேன், அன்னைக்கு அவரோட சொல்ல உதாரணம் சொன்னேன். 1000 வேரியில வர இதுவும் ஒரு 5000 ஏக்கர் அவ்வளவும் சுவாமிக்கு நேர்த்தியாகணும். அந்த புகை நேர்த்தி கூட அந்த புகை 6 காலம் சுவாமியோட இதுல ஒரு கல் இருக்கு, அந்த கல்ல ஓடுறது அன்னத்தை. அப்புறம் எந்த காரணம் 2 பட்டப்பட்டியா இதுதான் ஆனது. அதனால அதான் சோசரித்தம். உண்மையான இந்த கோவில் தான் சோசரித்தம். கலைகளும் கோவில் தான் வித்தியாச்சு. அதெல்லாம் எத்தனை கிட்ட இருக்கு. அது இருக்கிற சொத்தை விருத்தி பண்ணி அது இன்னும் நல்லா பரிபாலனை பண்ண வேண்டிய காரியம் பண்ணலாம் சர்க்கார்ல. அதுதான் டிபார்ட்மெண்ட் வச்சிருக்கேன். இன்னும் டிபார்ட்மெண்ட் காரியம் ரொம்ப கொஞ்சம் விடும். அதனால நல்லா வளர விடணும் கோவில. அதனால பள்ளிக்கூடத்தை வளர விடணும், இத ஸ்கூல் அதோட வச்சிருந்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. இது கஷ்டம். அது எனக்கு புரியல சரியா. என்ன காரணத்தினால எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட் மாத்திரம் எஜுகேஷன் காரணம் கோவில் மெடிக்கல் இன்ஸ்டியூட் கூட கொடுக்க போறோம் அப்படின்னு. அதனால மருந்து கொடுக்கறதும் படிப்பு கொடுக்கறதுதான் மனசுக்கு சாந்தி காரணம்னு நினைச்சிருக்காங்க. மருந்து கொடுக்கப்பட்டு இன்னும் காமும் வியாதியும் அக்கிரமும் ஜாஸ்தியா தான் இருக்குது. மருந்து இல்லைன்னாலும் கொஞ்சம் அடங்கியிருக்கும். எதுக்கும் மருந்து இருக்குன்னா என்ன அக்கிரமும் மட்டத்துக்கு ஆரம்பிச்சு. அப்புறம் படிப்பு இல்லாதவங்க குத்த மட்டத்துக்காலும் படிப்பு இருக்கிற குத்த மட்டும் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஆப்பிரிக்காவில் நீக்ரோஸ் பண்ற கிரிமினல் கேஸ் எவ்வளவு வருதோ அவ்வளவுக்குள்ள அதுக்கெல்லாம் அமெரிக்காவில் இருக்கிற வெள்ளக்காரன் படிச்சவன் இன்னும் அவனுடைய கிரைம் கணக்கு வகையில் அவ்வளவு அழகா பண்றான். அதனால படிச்சவன் பண்றது ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு அக்கிரமம். அதனால படிக்காதவன் எனக்கு பாவமே அனைவரும் சந்தோஷிக்கிறது இல்லை. பாவம் இல்லைன்னா துக்கம் இல்லை ஜென்மத்துக்கு. அதனால அதுக்காக படிக்காம இருக்கணும்னு சொல்லல.
அந்த மாதிரி படிச்சா அதுக்கு ஒரு மாற்றம் இருக்கணும். படிப்பு இல்லாம கூட அவ்வளவு மாற்றம் வேண்டாம். படிப்பு வந்துதானே உடனே பகவத் ஸ்மரணத்தை நிறைய போடணும். அதுக்கு காரம் ஜாஸ்தியா போயிட்டு சாப்பாட்டுல அவ்வளவு நெய் விடணும். இல்லை காரம் இல்லாம வெறும் மோரையும் கஞ்சியும் சாப்பிட்டா அவ்வளவு நெய் விட வேண்டியது இருக்கு. காரம் ஏற்ற ஏற்ற இந்த புத்திங்கிறது காரம். இந்த தெலுங்கெல்லாம் காரம் ஏற்றிட்டு நெய்ய ஒரே ஏரியா விட்டுட்டு இருப்பா. அங்க இருந்து அத்தனை கிட்ட காரம் அத்தனை கிட்ட நெய் விடுவா. நமக்கு அத்தனை காரம் கிடையாது, நெய்யும் கிடையாது. மலையாளத்துல போனா ஒண்ணுமே கிடையாது. அந்த மாதிரி இருந்துருவா. காரத்துல காரம் தெரியாது, நெய்யும் தெரியாது, மிளகோட தெரியாது. அதனால இந்த மாதிரி இந்த படிப்புங்கிறது அவசியம் தான், காரம் அவசியம் தான் வச்சுக்குவோம். ஆனாலும் அதுக்கு பகவானுடைய நெய் இருந்தா தான். ஏன்னா இதுக்கு இது இதோட இந்த கோவில் இதோட இருக்கட்டும், படிப்பு மாத்திரம் வளரட்டும் அப்படின்னு சொல்றது மாத்திரம் எனக்கு அர்த்தம் புரியல. பாக்கிய பத்தி சொல்றதுக்கு இல்ல. மடத்துக்கு எனக்கு சொந்த அபிப்பிராயம். மடத்துக்கு சொத்தே இல்லாம ஜனங்களுடைய அபிமானத்தினால இந்த மடம் நடந்தா நடக்கட்டும், நடக்காம ஓட்டணும் தான் அபிப்பிராயம். அதான் உங்கள்தான் கேட்டுக்கிறேன். நீங்க வரவங்க வரவங்க உங்க அனாது பார்த்துக்கிறேன். இல்ல வேணா பணம் இல்லாதே பார்த்துக்கிறேன், அனாது பார்த்துக்கிறேன். இதெல்லாம் உங்கள்கிட்ட சொல்ல காலையில் போட்டுக்கிறேன். சங்கரையின் புண்ணியக்காரர்கள் இந்த ஊருக்கு ஜனங்கள் கொஞ்சம் ஆசையா கூப்பிட்டுறதுனால கூப்பிட்டா நீங்களா பண்ற விஷயங்கள் நானா விஷயம் வரணுங்கிறதுக்காக வார விஷயம் கொடுங்க. பொண்டுகள்லாம் வாரத்துல 2 நாள் விஷயம் கொடுங்க அப்படின்னு 3 சாமான் தயார் பண்ணுங்க. அரிசி, நெய், குங்குமம், இது 3 தான் இந்த ஹோமம் பண்றோம். நாங்க கேட்டுருக்கேன். இந்த இல்லி சுண்ணி வைக்கிறோம், மந்திராவதி பண்றோம். அவன் நல்லா போய் ஏதாவது அவனுக்கு இதை பண்ணி இதை பண்ணி சிட்டு இருந்தாடனா அவன் ஏதாவது பண்ணி விடுவாளுன்னு அதுக்கு மாத்திரத்துக்கு நல்ல தெய்வங்களை பாசிக்கிறாள் போய் அதை மாத்தி கொண்டு போய் சொன்னா அவன் நல்ல தெய்வங்களை அம்பாடம் போய் ஐயா பண்ணிட்டு அதுக்கு ஒரு இந்த ஆச்சார சில்லி சின்னங்களுக்கெல்லாம் மாத்து ஒண்ணு பண்றதுக்கு அவாரம் அவ பண்றான்னு தெரிஞ்ச உடனே இவன் என்ன பண்ணுவான், இந்த சில்லி சின்னம் பண்றோம் எந்த தெய்வம் கொஞ்சம் நல்ல தெய்வம் சாணிச்சு இருந்தானே தாம் பண்ண ஒரு இதுக்கு மந்திரத்துக்கு கிடந்துருக்காக அங்க கொண்டு போய் நான் பாலியத்தை கேட்டுக்கேன். இந்த பன்னி நெய் இருக்க அதை போட்டு உலக வச்சுடுவோம்னா நல்ல தெய்வம் சாணிச்சு ஆடுற இடத்துல அந்த பன்னி நெய் எங்க உலக போட்டோம்னா இருக்கிற தெய்வங்கள்லாம் கொண்டு போயிடுவாங்க. சாணிச்சு மந்திரம் சக்தியெல்லாம் கொண்டு போயிடும். இப்ப ஞானம் பரமாத்மா எங்க இருக்காரு, வேதாந்தம் வேற சமாஜம் ஒரு சக்தி, அதனால ஒரு அடைஞ்சல் நல்லது அப்படிங்கிற காலத்துல சக்தி இப்ப எலக்ட்ரிசிட்டி அதுக்கு மத்து இந்து சமாஜம் வரப்போ மந்திரம் தெய்வ சாணிச்சு அப்படி வரப்போ பன்னி நெய்யை கொண்டு அங்க போட்டா எல்லா சமயம் ஒளி போயிடும். அதனால அதுவே எனக்கு அபிப்பிராயம் என்னென்ன விசாரணை இருந்தாலும் இப்போ ராஜாங்கத்துடைய முறை சிக்கனுடைய முறை இதெல்லாம் செகுலர் ஸ்டேட்னு சொல்லிட்டு இருந்தா. செகுலர் ஸ்டேட்னா மதம் இல்லையே அர்த்தம் இல்லை, அநேக மதங்கள் இருக்கிற தேசமா இருக்கு. அதனால ஒரு மதத்துக்கு நாங்க பட்சவாதம் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஒரு மதத்தோட ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கப்படாதுங்கிறதுக்காக செகுலர் ஸ்டேட் சொல்றோம். அப்படி என்ன மத்திய சில சமாதானம் சொல்றது. ஆனா இப்ப ஃபீலிங் எல்லா மதத்துக்கும் தான். ஆனா எல்லா மதத்துக்கும் ஒரே சொல்லி பண்ணிட்டா. அதனால அந்த சமாதானம் சொல்றதுக்கு இல்லை இல்லை அங்க செகுலர் ஸ்டேட். அதனால எல்லா மதமும் போயிடணும்னா எல்லா மதமும் அதோட நிற்கணும், அதுக்கு மேல கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றது எல்லா மதத்துக்கும் பொதுவான கிடையாது. பண்றது அதுக்கும் எனக்கு புரியல சமாதானம். அதனால இந்த பன்னி நெய் பண்றதுனா சாநித்தியம் போயிடும்னா அப்ப இப்ப இருக்கிற ராஜாங்க முறையில கொஞ்சம் சாநித்தியம் இருக்கணும்னா நமக்கும் மந்திரம் நயமா போயிடுது. உங்க மத்தத்தினால சாநித்தியம் பண்றதுக்கும் இல்ல, திவ்யத்தினால்தான் சாநித்தியம் பண்ணணும். அதுக்காக பசு நெய் கொண்டு போட்டோம்னா பன்னி நெய்னால சாநித்தியம் ஓடி போடுவானா பசு நெய்னால கொஞ்சம் வருவோம் இல்லையோ அப்படின்னு ஆசை எனக்கு. அதனால இந்த பசு நெய் வேணும் அப்படின்ட்டு இது நெய்ச்சத்துக்கு பாக்கி இதுக்கெல்லாம் இருமையும் உபயோகப்படுத்துவோம். நெய்யும் அரிசியும் குங்குமம் முடிஞ்ச தையா தேய்ச்சி கொண்டு எல்லாரும் மரத்துக்கு பணவே வேண்டாம், பணம் எதிர்பார்க்காம நம்ம மட்டும் இஷ்டப்பட்டு வேண்டுக்கலாம், கால்நடை தோன்றதுக்கு வேண்டுக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆசை எனக்கு. அதுதான் இருக்கிறதுக்குள்ள சரியான இது. அதனால எவ்வளவு கல்யாணம் ஆனது போறோம் அப்படின்னு ஒரு ஆசை. ஒன்னும் நானும் பார்த்துட்டு இருக்கேன். நிறைய லௌகிக சாதனங்கள் வச்சுருந்தாலும் ஒன்னும் கல்யாணம் இல்லை. இப்போ என்ன இப்போ இன்னும் மட்டும்தான் கால்நடை தான் வேண்டுக்கால் ஒரு மட்டும்தான் இதோ பாக்கி எல்லாரும் நிறைய நல்லாலும் நிறைய சம்பாதிச்சு. ஏன்னா அவரும் சொன்ன இந்த கோவிலுக்கெல்லாம் நிலம் கொடுக்காத எல்லாரும் எனக்கே நிலம் கொடுக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் ஒரு நாளைக்கு. இந்த கோவிலுக்கு நிலம் எழுதிக்கிறதெல்லாம் இருக்குங்களோ அதுல கணக்கு குறைஞ்சி வருதுன்னு சொன்னோம் தெரியல. அந்த மாதிரி இன்னும் ஒரு கோவிலுக்கு இன்னும் எழுதிக்காதோ அப்படின்னு சொன்னாரு. இது ஒரு கோபுரத்தை கண்டா தான் அந்த சமயத்திலாவது பகவானுக்கு போன வருது, பாக்கி போனவரத்துக்கு நியாயம் இல்லை நமக்கு. சாமி உள்ள இருக்கிற சாமி கூட இருக்கட்டும். கோபுரம் முதல்ல நான் போனாலும் இதோ பகவான்ங்கிறதுக்காக பகவான் சில பேர் மூட நம்பிக்கை இருக்கு, அந்த நம்பிக்கை உள்ள வாழ்க்கை சின்னம்னால நேரம் வருது. எப்படியோ அதுக்கு கோபம் வந்தா நாஸ்திகம் இருக்கிறதுல கோபம் வந்தா கூட பகவான் நேரம் வந்துடுவா போகுது. வேகபக்தியால் வரப்போ அந்த சமயத்துல மூட்டுறது இந்த கோபுரம். அதனால அது கொடுக்காதுன்னு சொன்னார் ஒரு நாளைக்கு. அப்படி நீங்க என்ன எழுதி இந்த மாதிரி கோவில் தான் நமக்கு மதத்துக்கு முச்சம் அது கொஞ்சம் விட்டு அது கொடுக்காத நினைச்சேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. என்ன அவர் போய் ஏற்றுக்க ஆரம்பிச்சா பேப்பர் எடுக்க ஆரம்பிச்சா அப்படி சொன்னாரு. இப்ப நான் சொல்றதுதான் சொன்னேன். அது சரிதான், கோவில் நல்லா வளர வேண்டியதான். யாரோ எழுதி வச்சுட்டு அந்த நிலத்துல இருந்து கோவில் வளர்றதுங்க கூடாது.
அந்தந்த தலைவரில் அவ்வளோ பக்தி பண்ணி அப்படின்னா வளரணுது. மொத்தம் எழுதி வச்சுட்டா தூங்க எவ்வளோதான் ரத்தி அது கோவிலுக்கு ஜனங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத போயிடும். அதனால ஜனங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு தாங்க போயிடும். நிலம் வச்சா அதுக்காக நிலம் இருக்காதுன்னு சொன்னீங்கன்னா எனக்கு கொடுங்கிறதுக்காக நான் சொல்லலை. அது அப்புறம் நினைச்சு சொன்னாரோ எப்படி சொன்னாரோ சமாதானம் நல்ல சமாதானமா நிச்சயம் இருந்தாரோ நல்லா இருக்கு. இப்ப நான் சொல்றோம் அதே மாதிரி தான் சொல்றேன். கோவிலை பத்தி நான் சொல்லல, மடத்தை பத்தி சொல்றேன். கோவிலுக்கு எல்லாருக்கும் எல்லா கோவிலையும் நடந்துருக்க முடியும். எனக்கு நிறைய நிலம் இருந்தா தான் அதை சரியா அத்தனையும் நேர்த்தி ஆக முடியாது பண்ணணும். எல்லாருக்கும் குறைச்சான சில வேலையில அது எல்லாருக்கும் அந்த பத்தாயிரம் எல்லாருக்கும் கிடைக்க முடியாது பண்ணணும். ஏழை ரொம்ப பேர் கஷ்டப்படுறா, வேலை இல்லாத இருக்கா, வேலை இருந்தாலும் கூடி கிடைக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு. எல்லாருக்கும் அது விநியோகம் முடியாது. ஊருங்க முழுக்க கோவில் வெளியே வச்சிடணும். எல்லாம் ஒரு மறுநாளைக்கு செலவு வச்சு வருது. அதனால 2 நாள் வச்சுக்க முடியாது சாமான் இல்லை. நெல்லுன்னா வந்து நல்ல விளையாடுறதுக்கும் பிளாக் மார்க்கெட் இருக்கும் அப்படிங்கிற வேலை எல்லாம் பண்ண முடியும். சாதமா வீட்டு தான் எழுச்சி வீட்டு அப்புறம் பண்ணவே முடியாது. அதனால ஒவ்வொரு கோவிலுக்கும் ஊருக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு கோவில் வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் பட்டா ஓட்டு எல்லாத்தையும் கொடுத்து அவனா சம்பாதிக்க மாட்டு கொண்டு நீங்க கொடுக்குறா இதுதான் நிஜமான இந்த மாதிரி பண்ணலாம். அதனால கோவிலை எதோட இருக்கிறதுங்கிறது எனக்கு ஒரு முக்கியமா தோணுது. அதனால இந்த மரத்துக்கு குறைச்சலான நிலைமை இருக்கணும், நிலைமை வேண்டாம், நிலத்தை எதிர்பார்க்க வேண்டாம். ஜனங்கிட்ட இருந்தா அதான் பலம் எனக்கு ஒரு ஆசை. நில வளத்தை காட்டிலும் ஜன வளத்தை கொஞ்சம் உங்கள்தான் கேட்டுக்கணும் அப்படின்னு முன்னெல்லாம் மானியம் எழுதிங்க அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் நான் சொன்னோன்னே எல்லாரும் எழுதி வச்சா வைக்கவும் வச்சா. அதனால சில காரியங்கள் நடந்துருக்கு. மனம் பிராபலங்கிறது பணத்தை எதிர்பார்க்காமே நடக்கணும் அப்படின்னு ஜனங்களுடைய ஒரு அப்பப்போ இருக்கிற ஜனங்களுடைய ஏன் சம்பாவனை பண்ற ஜனங்கள் நிறைய இருக்கா. கல்யாணம் பண்ணாலும் சரி, நீங்க உபநயனம் பண்ணாலும் சரி, அந்த காலத்துல நம்ம தாத்தாவோ அப்பாவோ எல்லாருக்கும் அவாளவாள கல்யாணம் பண்ணி நாங்கள் சந்தி பிறக்கிறோம் சரி, சொந்த மனுஷன் கொடுத்து தான் நினைக்கிறேன். அந்த சொந்த மனுஷன் வருஷத்துல ஏன் ஒரு வாரம் கொடுக்கக்கூடாது? கொடுத்து எல்லாரும் வந்து எல்லா காரியம் எல்லாம் எங்கே இருக்கட்டும். கையால ஒரு கிளிப்பு அரிசி கொண்டு விட்டோம் சார், கையாலே தேய்ச்சி அந்த அரிசியை புளிக்கும் உபயோகப்பட்டோம். இல்லைன்னா கஞ்சியும் கொண்டு வரட்டும், நொஞ்சியும் கொண்டு வரட்டும். கையால முடியாது, அவ்வளோ கொஞ்சம் நொஞ்சி கொண்டு வரட்டும். நம்ம ஞான மோட வாங்கி போட்டு அது ஓரம் பற்றி எதிர்பார்க்க வேண்டாம். பணம் எதிர்பார்க்காமே மொழ நாட்டுக்கணும்னு ஒரு ஆசை. இந்த வாகனம் இதெல்லாம் பண்ணுவானா அந்த அநேகமா என்னைக்கும் சீமையிலிருந்து வர சாமானுக்கு தான் நம்ம குடமுழுக்கு போயிடுறது. இது இருந்தா வண்டி வச்சிருந்தாலாவது இதான் நம்மூர் மாட்டுங்கிறது, நம்மூர் வண்டிக்காரன் ஏதோ உழைக்கிறது, நம்மூர் சத்தம் கொடுக்குறான் அப்படின்னு கொஞ்சம் விடுவான். நமக்கு அது தெரிஞ்சது தான் காரணம் வருது. இந்த வாகனங்கள் எல்லாம் கொண்டு பண்ணுவானா பாவத்துக்கும் காரணம். ஜென்மத்தில் ஒருவரும் ஒரு பசுங்க நிறைய எடுத்தானே போறோம். நம்ம ஜென்மம் முழுக்க உணவு போயிடும். பாவம் அது. அதனால எதுவுமே வேண்டாம். நமக்கு இப்படி வரைக்கும் கையில சக்தி இருக்கிற வரைக்கும் காலம் வேண்டாமோ இல்லை வேணா தப்புன்னு உட்காந்துருவோம். இந்த என்ன கொடுத்து உட்காந்துருவோம். அங்க வந்து எல்லாரும் பார்த்துக்கிட்டோம். நமக்கு போற ஊரும் பணம் இருக்கிற ஊரா பணக்காரன் இருக்கிற ஊரா போக வேண்டாம். ஏதோ அங்க ஓட கூப்பிடுற ஊரா நமக்கு சேத்திரமா தீர்த்தமா சொந்த ஊருக்கு நம்ம பாட்டு போயிட்டு இருப்போம். அப்படிதான் ஆச்சாரியால் இருந்துருந்தா விஷயம் கிடக்கிறதோ அந்த ஊரா பார்த்து போயிட்டு இருக்கல ஆச்சாரியால் இருப்போம். முதல்ல அப்படி விஷயம் இதெல்லாம் இருக்கே இருக்காது. அந்த மாதிரியே நிறைய 6000 பேர் சிஷ்யார்த்தினோடய போனான்னு இருக்கு ஒரு சங்கராச்சாரத்துல ஆச்சாரியார்த்தினோட போயிட்டு. எனக்கு இப்ப நீங்க அத்தனை பேர் வருவானா இவ்வளவு ஆயிரம் நிச்சயம் கூட வேலை அந்த உள்ளூர் கூட பண்ண முடியாது. அதுக்கப்புறம் அப்படி ஆனாலும் ஆட்டும் அதுக்கு தகுந்த அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவோம். அதனால எல்லாரும் வாரதானம் முதல்ல பூதானம் கொண்டு வந்தார் வினோபா. அவர் காலையில் நடந்து காஷ்மீர் வரைக்கும் போயிட்டார். அப்படி விட்டுதான் லௌகிகத்திலே ஒரு விசுவாசம். அவர் நமக்கு சாஸ்திர பிரகாரம் எனக்கு பிரமாணம்னா ஆச்சாரத்துக்கு பிரமாணம்னா ஒரு சிஸ்டர்னா அதெல்லாம் நான் சொல்லி போவோம். அவர் ஏதோ ஒரு வழியில சட்ட போட்டு காங்கிருந்தவர் காந்தி அவரும் நம்ம சாஸ்திர பிரகாரம் சட்ட போட்டு இல்லை. இவர் காலால் நடந்து இவர் இப்ப நான் சட்டையும் போட்டுக்கல காலையில தான் நடக்கிறேன். நமக்கு 2 பேருக்கு நமக்கு. ஆனா நமக்கு அவளுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. அவள் என்னவோ லோகிக்கும் அவளுக்கு வேற சொல்றதுக்கு நமக்கு சம்மந்தம் இல்லை. இருந்தாலும் ஆதித்யாங்க ஒரு காரியத்துக்காவது சாஸ்திரத்துக்கு நம்ம பெரிய சம்பிரதாயத்தை சட்டம் போட்டுக்காம சீங்கில ராஜாராணிடம் ராஜாராணியிடம் 8 வருஷத்துக்காக உட்காந்து ஒரு புரியாத பண்ணி சாதிச்சான். இந்த மனுஷனும் ஒரு ரயில் எல்லாமே காரில் எல்லாமே போயான்னுட்டு காஷ்மீர் வரைக்கும் கன்னியாகுமரி வரணும் காஷ்மீர் வரைக்கும் ஒரு மனுஷன் போயிட்டான். அதனால உதாரணமா வச்சுக்கணும்னு பேசுறேன். அதனால இதெல்லாம் ஒண்ணும் வேண்டாம். எவ்வளவு நமக்கு எனக்கு ஆசை இந்த ஊர்ல நிறைய நம்ம ரேட்டு பிடிக்கிறாலும் அந்த ஊருக்கு போறதுங்கிறது இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசை எனக்கு. அதனால அந்த விஷயம் கேட்கணும் இன்னைக்கு சங்கரஜெயந்தி புண்ணிய காலத்துல ஒரு நாளைக்கு. அதனால எல்லாரும் சந்தோஷம் பண்ணிக்கணும். மனசுக்கு தானம் பண்ணுவோம்னா ஒரு வாரம் நடந்து கொடுக்கணும். ஏதோ ஊர்ல அப்படியே ஒரு நாள் இப்படி அச்சத்தை கொடுக்கணும். இது உதாரணம் அதுக்கு மறந்துவிட்டோம். அதுக்குள்ள அந்த பண்ணி நெய் போட்டுக்கோம். நம பார்வதி பதயே. பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरु पादपूजाम् अद्य करिष्ये.
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे குருபரம்பராம். எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ஓம் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோட்டி பீடாதீஸ்வராய நமஹ. ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி குருப்யோ நமஹ. சந்நியாசாஸ்ரமசிகராய நமஹ. காஷாய தண்டதாரிணே நமஹ. சர்வபீடாபஹாரிணே நமஹ. சுவாமிநாத குரவே நமஹ. கருணாசாகராய நமஹ. ஜகதாகர்ஷண சக்திமதே நமஹ. சர்வச்சராச்சர ஹிருதயஸ்தாய நமஹ. ஓம் பக்த பரிபாலக ஸ்ரேஷ்டாய நமஹ. தர்ம பரிபாலகாய நமஹ. ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வத்யாச்சார்யாய நமஹ. ஸ்ரீ விஜயேந்திர சரஸ்வதி பூஜிதாய நமஹ. சிவசக்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. பக்தாபீஷ்ட பிரதாயகாய நமஹ. பிரம்மண்ய போஷகாய நமஹ. பிரம்ம விஷ்ணு சிவைக்க ஸ்வரூபாய நமஹ. காஞ்சி க்ஷேத்ரவாசாய நமஹ. கைலாச சிகரவாசாய நமஹ. ஸ்வதர்ம பரிபோஷகாய நமஹ. சாதுர்வர்ண சம்ரக்ஷகாய நமஹ. லோகரக்ஷண சங்கல்பாய நமஹ. ஓம் பிரம்மனிஷ்டாபராய நமஹ. சர்வ பாபஹராய நமஹ. தர்மரக்ஷக சந்துஷ்டாய நமஹ. பக்தார்ப்பிததன ஸ்வீகர்த்ரே நமஹ. சர்வோபனிஷத் சாரஜ்ஞாய நமஹ. சர்வசாஸ்திரகம்யாய நமஹ. சர்வலோக பிதாமகாய நமஹ. பக்தாபீஷ்ட பிரதாயகாய நமஹ. பிரம்மண்ய போஷகாய நமஹ. நானாவித புஷ்பார்ச்சிதபதாய நமஹ. ருத்ராக்ஷ கிரீடதாரிணே நமஹ. பஸ்மோத்தூளித விக்கிரகாய நமஹ. சர்வஜ்ஞாய நமஹ. சர்வச்சராச்சர வியாபகாய நமஹ. அநேக சிஷ்ய பரிபாலகாய நமஹ. மனச்சாஞ்சல்ய நிவர்த்தகாய நமஹ. அபயஹஸ்தாய நமஹ. பயாபகாய நமஹ. யஜ்ஞபுருஷாய நமஹ. யஜ்ஞானுஷ்டான ருச்சிப்ரதாய நமஹ. யஜ்ஞசம்பன்னாய நமஹ. யஜ்ஞசகாயகாய நமஹ. யஜ்ஞபலதாய நமஹ. யஜ்ஞப்ரியாய நமஹ. உபமானரஹிதாய நமஹ. ஸ்படிக துளசி ருத்ராட்ச ஹாரதாரிணே நமஹ. சாதுர்வர்ண சமதிருஷ்டயே நமஹ. ருக்யஜிஸ்ஸாம அதர்வணாதி சதுர்வேத சம்ரக்ஷகாய நமஹ. தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரியதுல்ய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாதுசங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூகவாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. துவாதசலிங்க ஸ்தாபகாய நமஹ. கானரசப்பிரியாய நமஹ. பிரம்மஜானோபதேசகாய நமஹ. சகலகலாசித்திதாய நமஹ. சாதுர்வர்ண பூஜிதாய நமஹ.
अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकरकीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா, நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு
புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்கோலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன் யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இளன்வோர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுத மொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பார்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு கூறுதுமே
நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.